पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे सारे दर्शकों को रणजीत सिंह सिद्धू वालों सत श्री अकाल। बियॉन्ड द हैडलाइनस सुर्खियां दे आर पार प्रोग्राम लैके मैं आप दी सेवा दे विच हाज़र हाँ। अज दे प्रोग्राम च असीं गलबात करांगे कनेडियन सियासत दी, कनेडियन पॉलिटिक्स दी। जिवें कि तुसीं जानदे हो कि बियॉन्ड द हैडलाइनस प्रोग्राम विच असीं लोकल टॉपिक्स चाहे वो कैलगरी एडमिंटन दे होण, अलबर्टा दे होण, कनेडा दे होण ते कई बार कुछ इंटरनेशनल टॉपिक भी इस प्रोग्राम विच डिस्कस करते हैं। कनेडा दे विच इलैक्शन हो रही ने, फैडरल इलैक्शन जिहड़ियां कि 20 सितंबर नूं होणगीਆਂ। उस लई सारियां पार्टियां जोर लगा रही ने जितण दे लई। ते अज साडे मेहमान ने कैलगरी स्काई व्यू तो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार जॉर्ज चाहल जी, जिन्हां नाल अज असीं उन्हां बारे ते उन्हां दी पार्टी बारे कुछ गल्लां बातां करांगे। जॉर्ज जी प्रोग्राम दे विच जी आयां नूं, सत श्री अकाल। थैंक यू रंजीत भाजी, पहला सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं बहुत धन्नवादी हाँ तुसीं सानूं अज टाइम दिता जी। जॉर्ज तुसीं पिछले कई सालों तो कौंसलर के तौर पर कैलगरी के सेवावां दे रहे हो वार्ड 5 तो। वैसे तो कैलगरी वासी तुहानूं बहुत सारे जानते भी ने, पर मैं फिर भी चाहांगा कि तुसीं थोड़ा जिहा अपने बारे जिहड़े कैलगरी स्काई व्यू के लोग ने, कैलगरी वाले ने, वैसे भी इस वीडियो नूं दुनिया भर च देखा जाना है, सो थोड़ी जी जानकारी अपने बारे जरूर दिओ जी। मेरा जन्मपल इत्थे कैलगरी का होया पैमब्रुक की कम्यूनिटी दे विच। उस तो मगरों मैं मोस्टली अपनी लाइफ सैडल रिज कम्यूनिटी दे विच रहा हाँ। एंड उत्थों मैं अपने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी तो पहला क्रेसेंट हाइट्स तो मैं ग्रैजुएट करके हाई स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी तो अंडर ग्रैजुएट डिग्री इन एकोनॉमिक्स एंड अ मास्टर्स डिग्री इन अर्बन प्लानिंग। मैं बैंकिंग सैक्टर दे विच भी काम कीता है, planning and development, real estate sector and financial analysis and acquisition, disposition and community building ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰ ਸਪੋਰਟਸ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ, ਸੌਕਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਸ ਬਾਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ पंजाबी एथलैटिक ग्रुप का डायरैक्टर भी रहा या पिछले 30 सालों तो खेडदा भी है, नाले कम्यूनिटी लीग आप ऑर्गेनाइज भी करते हैं। बहुत वधिया जी। सो शुरुआत करांगे क्योंकि वैसे तो तुसी बहुत एक्टिव हो स्पोर्ट्स दे विच भी, होर एक्टिविटीज़ दे विच भी। पिछले 4 साल तो वार्ड नंबर 5 तो तुसी कौंसलर दीयां सेवावां दित्तियां ने। मैं चाहांगा कि जेकर तुसी सानूं दसना चाहो कि किहड़े-किहड़े काम एज ए कौंसलर तुसी कीते ने जी कम्यूनिटी दे लई। सो मैनूं बहुत खुशी है जिथे तुस इस शहर दे विच मेरे वर्गा बच्चा ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਡ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਵਾਰਡ 10 ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫਿਸ ਜੈਨੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚਾਹਲ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ। ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਸ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਈਵਨ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, सारे प्लेटफॉर्म्स के उपर, ईमेल के उपर, फोन के उपर, एंड वी गेव a number of opportunities and platforms for better communications। एंड ताही सिटी काउंसल दे नोट किया जिहड़े साडे एथनो कल्चरल कम्यूनिटीज़ आ, जिहड़ी साडी इशूज़ ने ऑन कम्यूनिकेशनस एंड इंगेजमेंट बहुत प्रॉब्लम आ रही सी। मैं मोशन ले आया सी टू मेक श्योर जिथे ट्रांजिशन की लोड़ आ वो हो जाए, पर जिथे 311 की अपने भाषा दे विच इनफॉर्मेशन ते ट्रांसलेशन जे कोई कॉल भी करता इनफॉर्मेशन पहुँच सकी है। सो ये अंदरों इंप्रूवमेंट्स आप कर रहे हैं। जिहड़े कोई बड़े कम्यूनिटी नीड्स ने, पहले साल दे विच मैं 30 बेंच लवाए कम्यूनिटी दे विच। इस दिनां दे विच आप 40 होर बेंच लवा रहे हैं, शैल्टर्स भी लवा रहे हैं, नाले कवर्ड बेंचेस भी लवा रहे हैं सारे पासे अपने हल्के दे विच जिथे सानूं लोड़ां आ। ये काम भी कर रहे हैं, पर मेरे वास्ते मैं यही चाहता सी नॉर्थ ईस्ट कैलगरी का फर्क ना होवे कोई। shouldn't be any different than any part of the city। ताही मैं आप इलैक्शन तो मगरों कम्यूनिटी क्लीन अप तो प्रोग्राम शुरू किया। जब हरेक साल कम्यूनिटी क्लीन अप आप जो रोडों तो गारबेज पिक करते हैं, एक तो लोगों मोहरे होके आप मोहरे होके काम करते हैं, पर वॉलंटियर्स भी दसते लोड़ क्यों, वाई इज़ इट इंपोर्टेंट टू कीप आवर कम्यूनिटी एंड एनवायरनमेंट क्लीन। जेडे सारे बड़े काम ने ट्रांजिट प्लानिंग जी संतरी ऑरेंज मैक्स की इनिशिएशन तो शुरू की है सैडल टाउन तक, वो फ्यूचर एक्सपेंशन लिए
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਸਵੈਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ I've been a big supporter and advocate of ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਆ but also blue line ਦੀ expansion ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ our city ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ right away ਆ ਜਾਣ so that's better parks and playgrounds as we build communities legalizing secondary suites was a big initiative ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸੀ ਐਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ to make sure we have a legal, safe and affordable housing for our community members. ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ to give incentives to build ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ more multi-generational housing ਆ ਭਾਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ਡ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਇਆ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਜੈਨੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਫੀਲਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਓਪਨਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਟਰਫ ਫੀਲਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 78 ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੀਲਡਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫੀਲਡ ਜੈਨੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਆ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟਸ I think it's a very good investment in our community then ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੀਲਡਸ 4 ਨਵੀਆਂ ਫੀਲਡਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਲ ਤੋਂ 36 ਦੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਨਿਊ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਐਟ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ ਐਂਡ ਸੱਤ ਸਟਰੀਟ ਕੋਰਨਰਸਟੋਨ ਸਿਟੀ ਸਕੇਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਫॉर ਆਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫॉर ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਰਜ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਪਏ ਹੇਲਸ ਪਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਮੋਸ਼ਨਸ ਲਿਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰੀਏ ਫਲੱਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਇੰਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਆ ਨਾਲੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪਾਂ 30 ਬਿਨਸ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 800,000 kgs of garbage ਆਪਾਂ ਕੱਢੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਮੇਜਡ ਹਾਊਸਸ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਕਾਰਪੇਟ ਸੋਫਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਇਆ ਫਲੱਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਸ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ 500 ਨਿਊ ਟਰੀਜ਼ ਫॉर ਦਿਸ ਈਅਰ 2500 ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੂਫਿੰਗ ਰੀਬੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੇਲਸਟੋਰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੇਲਸਟੋਰਮ $1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ 4th ਕਾਸਟਲੀਐਸਟ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 70,000 ਕਲੇਮਸ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੀਡ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਬਿਲਡ ਬੈਕ ਬੈਟਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ roofing program or ਜਿਹੜਾ siding program ਹੋਵੇ upgrade to stucco or higher grade roofing and unfortunately ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ support ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ so city ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ roofing rebate program ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ roof ਆਪਣਾ rebuild ਕਰਨੇ ਸੀ to a higher standard hail resistant roofing ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ rebate ਮਿਲ ਜਾਵੇ and ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ very ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਫ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਪਏ ਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ we need good representation and strong leadership to make sure that ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ homeowners ਨੇ that they are taken care of when they need the government to do so ਜੀ ਜਾਰਜ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈਏ ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ
हाँ जी, मेरे दिल आप मैं बहुत खुश सी जो अंकल जी हीरो साहब साडे आए सी सिटी काउंसल एंड उन्हों की सैकेंडरी स्वीट का पेपर सी वो कहते सी मैं बोलना चाहता हाँ पर मैं अपनी अंग्रेजी च अपने ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਬੈਟਰ ਮੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੈਟ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵੀ ਆਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੋਰ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੋਰੇ ਆਪਾਂ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੈਮ ਫੋਰਵਰਡ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ MP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ MP ਬਣਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਆ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਰੂਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਵੈਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰੈਡਸਟੋਨ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਆ commitment to fund cities directly for funding. And so this is a very important for me. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ future economic development community ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ support ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ council ਦੇ term ਤੇ end ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ that you know it be good ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਰਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1970s ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਟੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਂਡ ਆਈ ਥਾਟ ਦੈਟ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਮਾਈ ਕਾਉਂਸਲ ਟਰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਟੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੈਟ ਸਪੋਰਟਸ ਅਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜੀਤ ਸੰਜਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਉਹ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ that they have a welcoming country such as Canada and that's why ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ refugee system ਹੈ ਜਿਹੜਾ immigration system ਹੈ ਜਿਹੜੀ support ਹੈ federal government ਤੋਂ liberal party ਤੋਂ it is so good and it will support so many more new Canadians ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ citizenship ਜਿਹੜਾ PR ਤੋਂ citizenship ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ time ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ reduce ਕੀਤਾ ਆ that was a big step and supported so many new Canadians so ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਐਸ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਏਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਲਈ ਉਹ ਐਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਰੋਂਗ
and ਤਾਂ ਹੀ Liberal Party is there to support open and diverse Canada. ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਹਾਪਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, to make sure that ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਅਲਬਰਟਾ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ commitment ਕੀਤੀ ਆ to support Alberta and Newfoundland and other provinces to transition our economies. So ਜੇ future ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ clean technologies ਜਾਂ new opportunities ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੀ future ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, and we can be a global leader in clean technology, in research, in manufacturing. ਸਾਡੇ ਕੋਲ people ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ communities ਦਾ ਜਿਹੜੀ educated workforce ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ infrastructure ਆ ਸਾਡੇ province ਦੇ ਵਿੱਚ, from ਜਿਹੜੀ clean gas or blue hydrogen to other clean technologies, ਸਾਡੀ government support ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ conservative government ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। They want to support big corporations by giving billions of dollars for bad investments. Premier Kenny ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਆ। NDP wants to shut down ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ oil and gas sector ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। It's going to hurt our economy. So ਸਾਨੂੰ we need to protect the environment, yes. ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਫਰਮ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਟੂ ਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, but we need to support our oil and gas sector and a transition of our economy. That's by educating and retraining our employees, so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ future opportunities ਹੈ। Northeast Calgary is the place where ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਟਾਬੋਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, 10 EMPLOYEE ਸੀ, 300 ਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ Northeast Calgary ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੇਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਡਵੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਅਰਫੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੋਨੀ ਤੱਕ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਖੋਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਫੁੱਲ 1 year ahead of schedule। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ will benefit ਸਾਨੂੰ all of our communities ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ roadways use ਕਰਦੇ ਆ, but a future economic development of the airport, of CN and CP and our trucking and logistics industry। ਸੋ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਵ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮੇਕਿੰਗ ਅਸ ਅ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਰਡ 5 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ ਜੋਰਜ ਚਾਹਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈਵਿਊ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਸਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈਵਿਊ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਰਜ ਚਾਹਲ ਜੀ। ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ COVID-19 ਬਾਰੇ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੈਂਸੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ COVID-19 ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ COVID-19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਗੈਟ ਵੈਕਸੀਨਸ ਅਹੈਡ ਆਫ ਸਕੈਜੂਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਰੂਲਸ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੈਕਸੀਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟਰਨ ਆਊਟ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ
ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ on a vaccination town hall। ਮੇਅਰ ਨੈਂਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ, ਫੇਥ ਲੀਡਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿ ਔਨ ਗੈਟਿੰਗ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਔਨ ਆਲ ਆਫ them in the support। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਨੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਥਨੋ ਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਲਿਆਈਏ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਦ ਬੈਰੀਅਰਸ ਟੂ ਗੈਟਿੰਗ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ। ਭਾਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਕੁਆਇਰ ਲੀਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੀ। ਈਵਨ ਐਟ ਦ ਜੈਨੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਅਰਲੀ ਔਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਜੈਨੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਹੈਜ਼ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ of vaccination in the province। So that's community leaders coming together with government। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ provincial government ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਆ ਕਿ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਮਾਸਕਸ because we knew doctors ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, medical professionals ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ it's the right thing to do। Province waited till November after us। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੱਢੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਰ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਿਸ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, that you should take them back and we are not going to let any leader blame or point fingers to us, ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਲ ਸਟੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਲ ਸਟੋਰਮ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਿਓ, ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀ ਮੈਕਸਟਰਸ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਟੀ ਮੈਸ ਦੇ ਰੈਲੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਆ, that was very wrong। I think very poor leadership shown by our Premier Jason Kenney। ਜਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੇਜ਼ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੇਸ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਇਹ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਟੂ ਆਸਕ them what do you want for the future। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ COVID-19 ਅਗੇਂਸਟ ਓਵਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਜੇ ਸਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਜੇ 2 3 4 ਸਾਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਆਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਪਲਾਨ to protect our healthcare system,
ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ that we had a strong government that could buy vaccines but also deliver them quickly। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ economic and development ਆ economy ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਹੈ to build back stronger and better। So I think timing ਜਿਹੜੀ election ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪ excited ਆ, ਮੈਂ door knocking ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਪੈਣ। ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਲਗਰੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਿੰਦਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਏ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਚਿੰਗ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਪ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਆ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰਸ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12% ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, 40% ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਓਵਰਰਾਈਟ। ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਫॉर ਸਮਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਟੈਂਪੀਡ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਹੌਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਆ, ਐਂਡ ਫਿਊਚਰਲੀ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਯੂ even the fight against COVID-19 or to support the development of ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ, ਖਰਚੇ ਵਧਾਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਲ ਔਰ ਆਰਟਸ ਕਾਮਨ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟਨਰ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦ ਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨ ਸਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ UCP ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਆਈਵ ਬੀਨ ਅ ਯੰਗ ਲਿਬਰਲ। My dad has ran twice for the Liberal Party in the province of Alberta. My brother worked for Prime Minister Chrétien as a senior policy advisor. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਅਪ ਆਪ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆ, they can choose the party of their choice. It's not my party of choice. My party of choice is the Liberal Party of Canada. And ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। I was a close friend of his and we worked closely together. ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ MLA ਇਰਫਾਨ ਸਬੀਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਰਫ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਐਂਡ ਸੋ ਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, but ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਲਗਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ MP ਬਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਨੋਰਟੀ ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀ ਕੈਲਗਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਦ ਮੋਸਟ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਰੋਡਸ, ਪਾਰਕਵੇ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਸ, ਬੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਟਵਾ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫੰਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਫॉर ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਫਿਊਚਰ ਇਕੋਨਮੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਨੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਲਿਆਈ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਐਮਫੋਸਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਫਿਸਿਸ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਏ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੌਟ ਦੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਪੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, that they are not delivering for our city. ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਟਾਈਲ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਆਟਵਾ ਲਿਜਾਊਂਗਾ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ that we will bring a strong voice but a lot of investment back to North East Calgary and the city of Calgary. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋਰਜ ਚਾਹਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਰਜ ਚਾਹਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ 5 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋਰਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜੀ। So study riding Calgary Skyview is the fastest growing riding in Calgary, maybe even in Western Canada. Northeast Calgary, that's ਮੇਰਾ ਜੀ Ward 5 communities is the most ethno-culturally ਜਿਹੜੀ diverse ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ 2/3 ਸਾਡੀ population English and French ਉਹਨਾਂ ਦੀ first language ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ Northeast Calgary ਦੀ Calgary Skyview ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ, ਕਲਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇਟਸ our strength. And ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਔਰ ਤਗਾਲੋ ਔਰ ਅਫਰੀਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, whether it's public transit or ਆਪਣੇ providing in our taxi service, or whether it's in our trucking industry, entrepreneurs are working for big companies or working on the front lines in the hospitals or in schools as nurses and doctors. From small entrepreneurs to mid-sized to large-sized businesses ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ, ਕਾਰਗੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸਿਸ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਰੀਲੋਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਕਫੋਰਸ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਵਰਕਫੋਰਸ, ਲੋਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ।
ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਸਿਸਟਮ ਰੋਡਵੇਜ਼ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ CP ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ the future diversity of our city. Calgary Sky View ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੀ city the future is through Calgary Sky View and I think it's going to be a leader in Canada moving forward on a strong economy and how we rebuild back our country better. ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ UCP ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹਾਰਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਕੋਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੂਰ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਬੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸਨਿਚ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਔਰ ਐਂਟੀ ਨਕਾਬ ਬੈਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਲਿਆਏ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕੀਤੇ ਆ We are not doing that. We are making sure ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ immigration policies, immigration is the strength of our economy and the future of our economy. So ਆਪਾਂ make sure ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ to make a living in this country. But we also support newcomers and refugees. Conservative Party, refugee, newcomers ਦਾ program ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ refugees ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਈਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਆਏ ਆ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਆਰ ਟੂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਇਸਲਾਮਾਫੋਬੀਆ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਪਾਈਆਂ ਆ We've seen that. ਉਹ conservative platform ਦੇ racism ਦੀ mention ਹੀ ਨਹੀਂ This is a big problem in our country ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੀਅਰਿੰਗਸ we've taken strong action against racism ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਏ ਡਰ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਮਿਲੇ ਵੇਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਰੈਂਟ ਔਰ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਊਗੀ ਜਿੰਨੇ ਚੈਲੇ ਲੋੜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੀ ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਹਾਰਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅਲਬਰਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਮੈਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਲਥੀ ਬਿਗ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ ਓਪਨਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਮਲੀਜ਼। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਵਿਦ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯੰਗ ਏਜ 'ਤੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਹਜੇ ਸਾਈਨ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕਬੈਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ does not want to support our child care program to support our families. ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਨਸ ਐਂਡ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਬੈਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲਸ ਦੀ ਵੈਪਨਸ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਗਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। This is not good policy. We need to keep those guns off our street. We need to make sure ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਫੰਡਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆਏ ਆ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ। ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਦੇ ਹੈਡ ਰਹੇ ਆ, ਚੀਫ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਨਸ ਬੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ to make sure that those guns come back on our streets, and that is a bad government policy. And ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਦੇ ਕੈਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰੋ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਗੋਨਾ ਗੋ ਆਫਟਰ ਦੈਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜੀ ਸਖਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। That's taking the actions in your own hand, and we need a strong government to support us. ਜਾਰਜ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ NDP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀ ਬਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਰੀਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। NDP ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ that we will close this down, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ this is bad for Alberta economy। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਹੋਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਲਬਰਟਾ not just oil and gas, global leader ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਦਾ। all things energy, oil and gas gonna be important, we know that, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ NDP ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ on the environment and make sure we have clean technologies and new jobs। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ economic transition plan ਆ and support ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈਡ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, economic prosperity the opportunity ਲਿਆਉਣੀ ਆ, that we need to think of this energy transition. Alberta, from a research, from manufacturing and new technologies, can be a global leader.
ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ on nationwide and supporting a strong healthcare system. The Liberal Party has a strong plan to make sure we have a public healthcare system. Conservatives privatize karnu chaਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ we've seen that their plan O'Toole ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ that he would take a different approach. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ vaccinations ਦੇ ਉੱਪਰ support ਕਰ ਰਹੇ ਆ mandates ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ province conservative premier Jason Kenney ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਦੂਸਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਮੈਸਕਰਸ ਆ ਰੌਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਬੈਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਅਰ ਐਲੀਅਟ ਟਰੂਡੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਸੀ 1970s ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਮੇਡ ਇਟ ਈਜ਼ੀਅਰ ਫॉर ਨਿਊ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਟੂ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੇਅਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਕੁਇਕਰ ਐਂਡ ਫਾਸਟਰ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੀਡ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਨਿਊ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ them with good opportunities to resettle with good affordable housing Liberal Party ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆ we have a rent to own program so ਜਿਹੜੇ renters ਆ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ from a rent to own program but also ਜਿਹੜਾ multi generational housing tax credit ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਵੀਟ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗਸ ਪਲਾਨ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪਲਾਨ ਫॉर द ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਏ ਪਰ that we will continue to make sure that ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ new Canadians have a welcome and safe place to live here in Canada ਜੀ ਜਾਰਜ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਦੇ ਨੇ MLA ਬਣਦੇ ਨੇ MP ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ MP ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰੂਗਾ ਮਿਹਨਤ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਟੋਆ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਓਪਨ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਟ ਆਪਣੇ ਫॉर ਟੂ ਲੌਂਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਆ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫॉर ਟੂ ਲੌਂਗ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਆ that too many leaders ਜਾਂਦੇ ਆ that aren't working for their residents
ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ but we have to make sure that we send good leaders, strong leaders from all of our communities. And so ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਜਾਰਜ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਲ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵੈਕਸੀਨਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਆਵਾਜ਼ ਆਟਵਾ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾਈਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਣਜੀਤ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਰਜ ਚਾਹਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਡ 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸੋ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ